upload it on the thing as well. I generally upload it on a Google Drive. I will see if I can like do other thing. What I will do, I will just inform you. Okay. Anyhow, so we are going to start with complex number. Okay, so for complex number, there is a geometric explanation to everything, and there is obviously a an algebraic explanation. So for example, যখন আমি তোকে একটা প্রবলেম দেবো, একটা প্রবলেম অ্যাপ্রোচ করতে মানে দেবো, একটা সার্টেন প্রবলেম দেবো, যে prove that this is happening, you can approach it geometrically and algebraically, both. Okay, so it's a good practice to try both the things together. ঠিক আছে, তো and আমি কিছু প্রবলেম স্পেসিফিক্যালি চাইবো যে you solve it geometrically, and কিছু প্রবলেম স্পেসিফিক্যালি চাইবো যে সেটাকে algebraically solve করতে, just for practice. ঠিক আছে, so complex number. So complex number is essentially is something যেটা কিনা is completely abstract. It's a very abstract concept. মানে obviously it doesn't happen to be real, like it doesn't happen to have be present in real, so it's something that we made up kind of thing. Properties of complex number is almost same as real number, except a few properties. Like for example, like what are the, so when I talk about properties, okay, so there are, so what do I mean by properties? So there are some axioms that we follow for real numbers. Okay, so this, what are those axioms for real number that we follow? So there are some basic axioms, like commutativeness of addition, commutativeness of multiplication. Okay, so these are a few very basic axioms, which we call actually like algebraic axioms, that we happen to like have assumed for real number, and which work pretty well. Okay, and there are some other axioms as well for real number which actually doesn't follow for complex number. Okay, for example, like ordering axiom. So what do you mean by ordering axiom? Is that we can order a real number. We can say that our real number A is bigger than a real number B, or our real number A is less than a real number B. Okay, so that we can actually say in terms of complex number. We cannot say that a complex number A is bigger than a complex number B. We can't say this thing. Okay, so one complex number is bigger than another complex number cannot be said. So there is a natural ordering between complex numbers. So algebraic axioms true as real number. Okay, so I want to say that কি সবাই এখানে বাংলা বোঝে? হ্যাঁ স্যার। Okay, তো যেটা বলছিলাম algebraic axioms, তো এগুলো রিয়েল নাম্বারের জন্য যেরকম অ্যাপ্লিকেবল, এখানেও সবই exactly applicable. So what are algebraic axioms? What do you mean by algebraic axioms? Which is যেটা বলছিলাম একটু আগে, যে commutativeness of addition and multiplication, like a plus b equal to b plus a হয়, a into b equal to b into a হয়, ঠিক আছে? Then reciprocation, মানে 1/a যে এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে? এই জিনিসপত্রগুলো সবই তো কি হয়, তোর অ্যালজেব্রিক অ্যাক্সিওমের জন্য তোর হোল্ড করে, ঠিক আছে? মানে এখানে প্রচুর রয়েছে, ঠিক আছে? সেটা আমি বলতে চাই না। Order axiom, there is something called order axiom. তো এখানে এই প্রপার্টিতে এ রিয়েল নাম্বারের সঙ্গে ডিফার করে,
সেটা হচ্ছে আমরা এরকম বলতে পারি না যে কমপ্লেক্স নাম্বার Z1 ইজ গ্রেটার দেন কমপ্লেক্স নাম্বার Z2, এরকম কোনো ন্যাচারাল অর্ডারিং নেই। তো এখানে ব্যাপারটাকে করে, এখানে ব্যাপারটাকে তোর রিয়েল নাম্বারের সঙ্গে ডিফার করে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ সাম আদার থিং অ্যাজ ওয়েল, যেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটনেস অ্যাক্সিওম বলি, যেটা অ্যাকচুয়ালি তোদেরকে কনসার্ন করে না। অ্যান্ড তোরা রিয়েল নাম্বারের জন্য ব্যাপারটা জানিস না অ্যাকচুয়ালি, মানে হোয়াট ইজ এক্সাক্ট স্টেটমেন্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার কমপ্লিটনেস অ্যাক্সিওম। তো completeness axiom, and this is something that actually gives rise to calculus or real analysis as we know. So this doesn't concern completeness axiom. Completeness axiom. So it's a what are axioms? Axioms are something that we generally that we assume without proof, right? মানে যেগুলো actually kind of some established belief. তো রিয়েল নাম্বারে এই তিনখানা এক্সিওম হয়, ঠিক আছে। একসময় যদি কোনোদিনও I know some of you will do this, যে কেউ যদি অঙ্ক নিয়ে পড়িস, then you will find this thing, okay, এই তিনখানা এক্সিওম, মানে অঙ্ক মানে ক্যালকুলাস যদি কোনো কোর্স করিস তাহলে তিনখানা এক্সিওম থেকে দেখবি যে বলা হবে যে there are 3 axioms for real number, যেগুলো আমরা assume করি: algebraic axiom, order axiom, completeness axiom. Completeness axiom is something that gives rise to calculus, kind of ইনফিনিটির দিকে অ্যাপ্রোচ করলে কিরকম হবে, এই ব্যাপারগুলো যে জিনিসটা ডিল করে, মানে কনভার্জিং ডাইভার্জিং সিকোয়েন্স এগুলো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি রাইট। তো এই জিনিসপত্রগুলো, হ্যাঁ তো এই জিনিসপত্রগুলো ইট টেক্স রাইজ ফ্রম কমপ্লিটনেস অ্যাক্সিওম, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা তো অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, বাট এটার ভার্সনটা একটু ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য এর ভার্সনটা একটু ডিফারেন্ট, বাট দ্যাট ইজ ফাইন। And as a result, complex number has entirely a different calculus, which actually kind of deals, which matches with real calculus for real number as well. And we actually call them as, and there is entirely a topic called complex analysis, ঠিক আছে। মানে রিয়েল নাম্বারের জন্য রিয়েল অ্যানালিসিস যেরকম রয়েছে, কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস রয়েছে, ঠিক আছে, ক্যালকুলাস ফর কমপ্লেক্স নাম্বার, তো সেটা রয়েছে। This was introduced by Bernard Riemann, right? Complex analysis Introduced by Bernard Riemann, right? Riemann introduced person complex analysis. Maybe I really don't know. Introduce করেছিল, I have no idea. Riemann introduced complex analysis. Schrödinger ইকুয়েশন ও তো এইটার উপরেই ভিত্তি করে, মানে কমপ্লেক্স ক্যালকুলাস। Schrödinger equation, হ্যাঁ মানে ওটা এমনি পড়ানো হয় কেমিস্ট্রিতে, কিন্তু Schrödinger equation মানে হচ্ছে ওই যেটা তোর ওই HI is equal to ESI. Okay, I don't know. I think that's more of a statistical thing. Okay. না এটা পড়ানো হয় এমনি কেমিস্ট্রি। আমি বলছি তো হ্যাঁ সেটাই, যে this is, I guess it's more of a statistical thing. Schrödinger equation আমার ঠিক কি কমপ্লেক্স নাম্বার, I don't know. I have forgot actually, ঠিক আছে, আমি কেমিস্ট্রি বহুকাল আগে পড়েছি। ঠিক আছে, ফাইন, নো প্রবলেম। অর্ডার অ্যাক্সিওমটা ট্রু কেন, এটা মানে কি? নট ট্রু, অর্ডার অ্যাক্সিওম ইজ নট ট্রু। অর্ডার অ্যাক্সিওম যেটা আমরা রিয়েল নাম্বার জন্য ইয়ে করি, ঠিক আছে, there is a law of dichotomy, there is something called law of trichotomy, মানে যেটা আমরা বলে থাকি যে যদি তোর কাছে দুখানে রিয়েল নাম্বার থাকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি বলতে পারবো যে এটা গ্রেটার দেন বি, বিটা গ্রেটার, অথবা এটা লেস দেন বি, অথবা এ ইকুয়াল টু বি, এই তিনখানা জিনিস বলা যায় সবসময় ফর এনি টু আরবিট্রারি রিয়েল নাম্বার এ এন্ড বি। the thing is that কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য আমরা এটা বলতে পারি না, there is no natural ordering between z1 and z2, মানে রিয়েল নাম্বারের জন্য অর্ডারিং যেটা বড় জিনিসটা কোথা থেকে আমরা বুঝি, ঠিক আছে, 3 2 এর থেকে বড়, 3.5 2 এর থেকে বড়, এই সেন্সটা কোথা থেকে আসে? ইটস ইন সেন্স ফ্রম আওয়ার ন্যাচারাল সেন্স অফ অর্ডারিং। আমরা বড় জিনিসটা বলতে কি বুঝি, বেশি জিনিসটা বলতে কি বুঝি, সেখান থেকে আসে, ঠিক আছে।
anything like that cannot be defined for complex number. ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার আমি অন্যরকম, হ্যাঁ বল, আরেকবার বল, হ্যালো। তো একটা রিয়েল নাম্বার একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে আমি ওই দুটোকে কম্পেয়ার করতে পারি? না 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 না, আচ্ছা, দেখ এটা আমি ভালো করে বলে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে রিয়েল নাম্বার সেটটা কমপ্লেক্স নাম্বার সেটের একটা সাবসেট হয়। সো আলাদা কথায় এভরি রিয়েল নাম্বার ইজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার। ঠিক আছে, এটা দেখবো যে প্রত্যেকটা রিয়েল নাম্বারই কমপ্লেক্স নাম্বার। তো থিং ইজ যে আমাদের অ্যাক্সিওম গুলো, আমাদের জিনিসপত্রের প্রপার্টি গুলো খুবই স্পেসিফিক টু দ্য ডোমেন অর দ্য সেট উইথ হুইচ উই আর ওয়ার্কিং। ঠিক আছে, আমি জানি না এটা দিয়ে তোদেরকে ভালো করে বোঝাতে পারলাম কিনা। এর মানে হচ্ছে যে যখন আমি ধর কমপ্লেক্স নাম্বার নিয়ে ডিল করছি, ঠিক আছে, আমি কমপ্লেক্স নাম্বারের জিনিসপত্র করছি, কমপ্লেক্স নাম্বারের প্রপার্টি করছি, প্রবলেম করছি, ইত্যাদি ইত্যাদি করছি, তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তখন রিয়েল নাম্বার উইল বিহেভ অ্যাজ কমপ্লেক্স নাম্বার। ঠিক আছে, রিয়েল নাম্বারের যে রিয়েল নাম্বারের কি বলবো যে যে কোয়ালিটিটা, দ্যাট ওয়ন্ট বি অ্যাপ্লাইড এনিমোর, মানে সেটা কিন্তু আর হবে না, মানে সেই জিনিসটা কিন্তু লুজ করবে। তখন কমপ্লেট নাম্বারের যে সেট অফ ভ্যালু, মানে সেট অফ প্রপার্টিজ থাকবে, সেইগুলোকেই তোকে মানতে হবে। মানে যখন আমি বলবো 1 অ্যাজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার আর 2 অ্যাজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার, তখন কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে 2 অ্যাজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার ইজ গ্রেটার দেন 1 অ্যাজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার। কিন্তু যখন আমি রিয়েলে দেখবো তখন 2 গ্রেটার দেন 1 এই কথা আমি বলতে পারবো। ওকে হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, সো ইট এন্টায়ারলি ডিপেন্ডস অন আমরা কিসে কাজ করছি, ওকে, আমরা কোন ডোমেনটাতে কাজ করছি। তাহলে স্যার এটা আমরা নাম্বার লাইন যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করতাম ওভাবে করতে পারবো না, মানে যেহেতু ওদের না না পারবো, না না না, নাম্বার লাইন এক্সপ্রেশনটা পারবো। নাম্বার লাইন এক্সপ্রেশনটা ইজ মোর ইজ নাথিং অফ আ, কি বলবো, মানে ইট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন দ্য অর্ডার থিং। ঠিক আছে, আমি আসবো, ঠিক আছে, মানে ইটস নট আ, আমি কেন হবে আমি বলবো ব্যাপারটা। ঠিক আছে, ওকে যে দিস আর অ্যাকচুয়ালি উই কান্ট ডু উইথ লাইক, মানে রিয়েল নাম্বারের জন্য যেটা আমরা লাইন দিয়ে করতাম, উই কান্ট ডু ইট এনিমোর। আমরা লাইন দিয়ে করতে পারবো না, উই হ্যাভ টু ডিল একটা উইথ প্লেন পয়েন্টস। লাগবে তো। আমাদের একটা প্লেন লাগবে, সো উই উইল নিড পয়েন্টস। আমি কখনোই প্লেনে বলতে পারি না যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের থেকে এগিয়ে রয়েছে বা পিছিয়ে রয়েছে ইন এনি সেন্স। সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ নো ন্যাচারাল অর্ডারিং। যাই হোক, আরেকজন কি প্রশ্ন করছিলি বল। কিছু আমরা করে এইভাবে নেব, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এক মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট ওয়েট করো আমার জন্য, আমার চার্জিং একটু কানেক্ট করতে হবে। স্যার আপনি কি এখন কিছু লিখছেন? না লিখছি না, তুই 1 মিনিট ওয়েট কর, আমি জাস্ট বললাম চার্জিং কানেক্ট করতে হবে আমাকে, দ্যাটস সামথিং আই এম ডুইং। ওকে, হ্যাঁ,
ওকে, এবার করা যাক। সো লাস্ট যে পয়েন্ট আমি বললাম সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, ঠিক আছে? যে প্রত্যেকটা রিয়েল নাম্বার একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, এই প্রপার্টিটা কিছুক্ষণ আগে পরে জানছি। আমি যেটা বললাম যে যখন আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের প্রপার্টি নিয়ে কাজ করবো, যখন আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের ডোমেন নিয়ে কাজ হবে, তখন কিন্তু রিয়েল নাম্বার গুলো উইল লুজ দেয়ার রিয়েল নাম্বার প্রপার্টিজ, ঠিক আছে? দে উইল বিহেভ অ্যাজ কমপ্লেক্স নাম্বার। সো তখন কিন্তু আমরা আর ইয়ে করবো না, ঠিক আছে? তখন কিন্তু আমরা আর ওই অর্ডার অ্যাক্সিওম যেটা কিন্তু তোর ইয়ের জন্য কাজ করে, তোর কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য কাজ করে, সেটা কিন্তু উইল নট ওয়ার্ক এনিমোর। মানে মানে বলতে 1 পারবো না plus যে 1 2 এর থেকে বড়, ঠিক আছে? তখন দে আর জাস্ট কমপ্লেক্স নাম্বার, আমরা অর্ডার নিয়ে ভাববোই না কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য। okay. যাই মানে হোক, 1 plus 0i less than 2 plus 0i এটা বলা যাবে না, তাই তো? রাইট রাইট রাইট, এক্স্যাক্টলি। ওকে, সো প্রথমে মোটামুটি একটু এই বকবক করা গেল। সেকেন্ড যেটা করব সেটা হচ্ছে যে মানে যেটা তোদেরকে বলার, সেটা হলো যে মানে obviously we should start off somewhere, যে what are complex number, what is exactly the definition of complex number, এটা নিয়ে বলা স্টার্ট করা উচিত। তো যেটা হলো যে রিয়েল যে জিনিসটা, মানে আমরা যে জিনিসটা, যে নাম্বারগুলো নিয়ে আমরা more accustomed to real numbers, তার কাইন্ড অফ একটা উল্টো জিনিস হচ্ছে, উল্টো বলবো না, মানে তার অপোজিট একটা জিনিস যেটা এক্সিস্ট করে, which is obviously তোর ইমাজিনারি নাম্বারস, ঠিক আছে? ইমাজিনারি নাম্বারস বলে এক ধরনের নাম্বার এক্সিস্ট করে। কেন এসছে, কিভাবে এসছে, কি জন্য ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে তোর ইয়েগুলো, তোর ইমাজিনারি নাম্বার গুলো, সেগুলো পরে একদিন আসবো, পরের দিন হয়তো আমি বলবো, ঠিক আছে? এখন I will just give the definition and I will just try to start off with everything, ঠিক আছে? মানে একদম বেসিক জিনিসপত্রগুলোকে তাড়াতাড়ি করে নিলে হয়তো বেটার হবে, at least রিপ্রেজেন্টেশনটা বলে দিলে বেটার হয়। ওকে, তো প্রথম কথা হচ্ছে যে what are imaginary numbers? ওকে, তো আমরা জানি যে নেগেটিভ নাম্বার স্কোয়ার রুট কি এক্সিস্ট করে? নেগেটিভ নাম্বারকে কি আমরা স্কোয়ার রুট করতে পারি? পারি না। রিয়েলি এক্সিস্ট করে না। ওকে, পারি না, রাইট, এক্স্যাক্টলি, রিয়েলি এক্সিস্ট করে না। আমরা রিয়েল লাইফে কোনো নেগেটিভ নাম্বারে স্কোয়ার রুট আমরা করতে পারি না, কারণ আমরা জানি একটা নেগেটিভ এরিয়ার স্কোয়ার তো আমরা আঁকতে পারবো। হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি যে একটা পজিটিভ নাম্বারকে স্কোয়ার করলে আমরা সবসময় কি পাই, সরি মানে একটা নাম্বারকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আমরা একটা পজিটিভ নাম্বার পাই। দ্যাটস দ্য রিজন ওয়াই আমরা নেগেটিভ নাম্বার স্কোয়ার রুটটা ভাবতেও পারি না, ঠিক আছে? ইমাজিনারি নাম্বার ইমাজিনস দ্যাট থিং, যেটা রিয়েল লাইফে এক্সিস্ট করে না, ইট জাস্ট ইমাজিনস যে হ্যাঁ সেটা রয়েছে, and we call it I. We call it as I. So we assume that square root of -1 is equal to I. That's something we made up. Okay, এটা আমরা assume করছি। হ্যাঁ, কি বলছিস? কিছু বললি? তোর কথাটা খুব কেটে আসছে, আমি বুঝতে পারছি না। স্টিল বুঝতে পারছি না। এনিহাউ আমি পরে, তুই যদি টাইপ করতে পারিস করলে বেটার হয়। ওকে, তো ইমাজিনারি নাম্বার, সো স্কোয়ার রুট অফ -1, এটাকে আমরা ইমাজিন করে নিই, দিস ইজ, এটাকে আমরা আই বলে লিখি। অ্যান্ড আই জিনিসটা কি বলবো, ইট মেনটেন্স is an entirely different kind of thing, আমি থিংই বলছি, or quantity than the real numbers. It is gonna kind of act as a unit of imaginary numbers. I is a unit of imaginary numbers. Not true. I এর সাইন নেই কথাটা বলবো না, সাইন নেই in the sense it's not positive or negative, like
বাট দেয়ার ইজ সামথিং কল মাইনাস আই, যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি আই এর সাথে -1 মাল্টিপ্লাই করে পাবো, ঠিক আছে? স্যার আই কিউবও তো মাইনাস আই হয়ে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। তো আই সম্পর্কে একটা কথা মাথায় রাখবি, যে হোয়াট ইজ আই স্কোয়ার? -1। ইটস অবভিয়াসলি -1, রাইট? কারণ আই যদি স্কোয়ার রুট অফ -1 হয়, দেন অবভিয়াসলি আই স্কোয়ার ইজ গোনা বি -1। দেন হোয়াট ইজ আই কিউব? নেগেটিভ আই। মাইনাস আই। হ্যাঁ, সো আই স্কোয়ার মাইনাস, সো মাইনাস আই। সো এটাই এরকম একটা জিনিস ফলো করছে, ঠিক আছে? দেন হোয়াট ইজ আই টু দি পাওয়ার 4? প্লাস আই, One. +1। 1, রাইট? দ্যাটস হোয়াট তোর আই এর মাল্টিপ্লিকেশন পাওয়ার এই জিনিসপত্রগুলো ফলো করে। তো আই জিনিসটা ইজ আ অবজেক্ট, লাইক ইট হ্যাজ, মানে এর পসিবিলিটি রয়েছে আমাকে কি করা, আমার তোর অ্যাকচুয়ালি রিয়েল নাম্বারের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা, ঠিক আছে? মানে specifically like what are real numbers? Real numbers are counts, ঠিক আছে? They count something. They generally express some quantity of something present always. So I যেটা করে সেটা হচ্ছে I can be multiplied with real numbers, like there is 4i, 4 into i জিনিসটাকে আমরা লিখতে পারি and we call it as 4 times i, as simple as that. মানে রিয়েল নাম্বার আর কমপ্লেক্স নাম্বার এরা নিজেদের এক্সিস্টেন্সটা এক্স্যাক্টলি সেপারেটেড রাখে, ঠিক আছে? আমরা দুটোকে আলাদাভাবে ইয়ে করতে পারি। there is no interaction between them. 4 আর i মাল্টিপ্লাই করছি, হ্যাঁ সেটা করছি, কিন্তু 4 মেইনটেইনস ইজ অরিজিনালিটি, i মেইনটেইনস ইজ অরিজিনালিটি। বাট বাকি সমস্ত কিছু কিন্তু তোর ইয়ে হবে, বাকি সমস্ত কিছু কিন্তু তোর গুণ যোগ এই জিনিসপত্রগুলো মেইনটেইন হবে। যদি আমি 4i এর সঙ্গে সে আমি যদি এখন 5i মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে কি পাবো? -20। Right. 4 আর 5 মাল্টিপ্লাই হয়ে 20 হবে, i square so -20. এক্স্যাক্ট, সো -20। তো বেসিক্যালি এগেইন বুঝতে পারছি যে আমরা যখন দুটো অপারেশন করছি এরকম ইমাজিনারি টার্মস এর মধ্যে, দিস আর কল্ড ইমাজিনারি টার্মস, 4i 5i এগুলো কল ইমাজিনারি টার্মস। তো যখন আমি এরকম ইন্টারাকশন করবো তখন বেসিক্যালি i গুলোর মধ্যে ইন্টারাকশন হবে আর রিয়েল নাম্বার গুলোর মধ্যে ইন্টারাকশন হবে, দেন দে উইল বি এগেইন মাল্টিপ্লাইড, ঠিক আছে? দ্যাটস হাউ থিংস ওয়ার্ক, প্রিটি সিম্পল। মানে জাস্ট i কে x এর মতো করে ভেবে নে, ঠিক আছে? i কে মানে ধর 4x into 5x করলাম, আমরা জানি এটা কি হয়, এটা তো 20x স্কয়ার হয়। i কে জাস্ট x এর মতো করেই ভাব, কিন্তু এই প্রপার্টিটা যেন মাথায় থাকে, দ্যাটস অল। i স্কয়ার ইকুয়াল টু -1, এই প্রপার্টিটা যেন মাথায় থাকে, দ্যাটস অল। এটাই তোকে খেয়াল রাখতে হবে, আর কিছু না। এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশনের নিয়ম। এইবার ব্যাপারটা হলো যে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এই i যে কোয়ান্টিটিটা, এটাকে আমরা 4 এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করছি, 4 এর সঙ্গে তাহলে যোগও করতে পারবো, ঠিক আছে? মানে কিছু মানে আপনি কি 4 + i টা লিখছেন? না, এখনো লিখিনি, আমি যা লিখছি এখানে দেখা যাচ্ছে। সো আমার কাছে এরকম টার্ম কিছু থাকার কথা, হ্যাঁ স্যার। ইন্টারাকশনটা এডিশন দিয়ে হওয়ার কথা, তো হচ্ছে এই 4 + i টাইপের জিনিসপত্র আমরা পাচ্ছি। তো যদি আমি এখন 4 + i এর সঙ্গে 5 + i অ্যাড করি, তাহলে কি পাবো? 9 + 2i। 4 আর 5 অ্যাড করলে 9, 9 + 2i। তো দেখতে পাচ্ছি যে তাহলে আমরা কিরকম একটা নাম্বার পাচ্ছি, আমরা একটা কিরকম দেখতে নাম্বার। সো আমি যদি এরকম টাইপের নাম্বারগুলোকে অ্যাড করি, তাহলে আমি কিরকম দেখতে নাম্বার পাচ্ছি? আমি এই টাইপের একটা নাম্বার পাচ্ছি, সাম রিয়েল নাম্বার প্লাস সামথিং টাইমস আ রিয়েল নাম্বার, রাইট? সো i times some real number times i, so it can be like 10 plus 0.5 times i. Yes, it can. ওকে, তো আমাদের কাছে কমপ্লেক্স নাম্বারের সেট হচ্ছে, আর এগুলো আমরা কিভাবে পাচ্ছি? এই জিনিসপত্রগুলো আমরা কিভাবে পাচ্ছি? এই জিনিসপত্রগুলো আমরা পাচ্ছি এই রকম ভাবে যে আমরা রিয়েল নাম্বার আর কমপ্লেক্স নাম্বার, রিয়েল নাম্বার আর ইমাজিনারি নাম্বার, এদের মধ্যে ইন্টারাকশন করছি, ঠিক আছে?
এদেরকে যোগ করাচ্ছি, বিয়োগ করাচ্ছি, দেন মাল্টিপ্লিকেশন করাচ্ছি, এই জিনিসপত্রগুলো করাচ্ছি। স্যার হ্যাঁ, বল। অ্যাকশন করলে আমার ধরো আইটা কেটে গেল, তখন কি আমি আইটা কেটে গেল মানে 4 প্লাস আই প্লাস 5 মাইনাস আই, ওকে, রাইট, দেন আই কেটে গেল, দেন দ্যাট ইজ সিম্পলি 9। তাহলে ওখানে তো রিয়েল নাম্বার আমি হ্যাঁ, মানে রিয়েল নাম্বার পাচ্ছি, ট্রু। আচ্ছা মানে 9 কে তো 9 প্লাস 0 ই লেখা যায়, এই জন্য 9 হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, কমপ্লেক্স হ্যাঁ। নাম্বারও বলা যাবে। রাইট, এক্স্যাক্টলি। তো আমরা কি করব, ঠিক আছে, তো আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করছি, তো আমরা একটা সেট তৈরি করছি। আমরা কি করছি, আমরা সেই সেটের মধ্যে জবরদস্তি ভাবে আর কে রাখছি, সমস্ত রিয়েল নাম্বারকে রাখছি, সমস্ত ইমাজিনারি নাম্বারকে রাখছি, ঠিক আছে। ইমাজিনারি নাম্বার কারা? ইমাজিনারি নাম্বার হচ্ছে ওই সামথিং টাইমস আই, 4i, 5i, 7i, 9i, এনিথিং টাইম আই, এগুলো হচ্ছে রিয়েল নাম্বার, সরি ইমাজিনারি নাম্বার। 0.5 টাইমস আই, পাই টাইমস আই, মানে রেশনাল, ইরেশনাল, এনিথিং টাইমস আই, দিস আর অল ইমাজিনারি 2 নাম্বার। times I. তো এদেরকে আমি সেটের মধ্যে রাখছি, আর এদেরকে কি করাচ্ছি, এদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন করাচ্ছি, ঠিক আছে। ইন্টারঅ্যাকশন করিয়ে আমি যেটা পাওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে, আমি এমন একটা সেট পাওয়ার চেষ্টা করছি সাচ দ্যাট এই যে অ্যালজেব্রিক যে এক্সিওম গুলো সেগুলো যেন ফলো করে, এই কমিউটেটিভ প্রপার্টি যেন ফলো করে, রেসিপ্রোকেশন যেন ফলো করে, এই ব্যাপারগুলো যেন ফলো করে, ঠিক আছে। ফলো করলে পরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটু আগে যেরকম দেখলাম, আমরা এই টাইপের এলিমেন্ট পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি। মানে কিরকম দেখতে এলিমেন্ট? x প্লাস একটা i রিয়েল নাম্বার প্লাস আর একটা রিয়েল নাম্বার টাইমস আই, ঠিক আছে। একটা রিয়েল নাম্বার, সো 9 প্লাস 2i যখন লিখছে, একটা রিয়েল নাম্বার প্লাস আর একটা রিয়েল নাম্বার টাইমস আই। এন্ড ভেবে দেখ, এর বাইরে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কিছু হতে পারে না, ঠিক আছে। এই হ্যাঁ, স্যার। ফর্মের বাইরে যদি আমি ইন্টারঅ্যাকশন করে রিয়েল নাম্বারের ইয়েদের মধ্যে, তোর ইমেজিনারি নাম্বারদের মধ্যে, তাহলে কিন্তু এর বাইরে আমরা কিছু পেতে পারবো না, এরকম টাইপের জিনিসপত্র পেতে থাকবো। তো এ সেটটাকে এভাবে আমরা ডিনোট করছি, a প্লাস bi, যেখানে a একটা রিয়েল নাম্বার and b একটা রিয়েল নাম্বার, and they can be any real number, ঠিক আছে। সো আমি যদি এখন জিজ্ঞাসা করি সে 2/3 প্লাস পাই আই, এটা কি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার? ইয়েস, ইটস আ Yes, sir. ইয়েস, দিস ইজ ইন দ্য সেট। তার জন্য a এর ভ্যালুটা হচ্ছে 2/3, b এর ভ্যালুটা হচ্ছে কত? Pi. pi. Now this s is actually my complex number set. এই s টাকে আমরা complex number set বলছি। So what is the definition of the complex number set, or what are complex numbers? Complex number হচ্ছে any number of the form a plus bi, যেখানে a একটা রিয়েল নাম্বার and b একটা রিয়েল নাম্বার। So 2 plus 3i, is it a complex number? Yes, it's a complex number. 3 plus 4i, is it a complex number? It's a complex number. 3 minus 4i, is it a complex number? Yes, it's a complex number. স্যার আমার যদি প্লাস পাই আই প্লাস আমার যদি আরো একটা ধরো আই কিউব থাকলো প্লাস সামথিং আই কিউব, তাহলে ওইটা কমপ্লেক্স নাম্বার হবে না? হ্যাঁ, সেটা মানে তুই যদি তাহলে এরকম, আমার a প্লাস bi ফর্মটা তো কি করে হচ্ছে? না বলছি দাঁড়া। আচ্ছা সো যদি আমার কাছে একটা আই কিউব থাকে, একটু আগে কি দেখলাম, আই কিউব মানে কত হয়? নেগেটিভ i। নেগেটিভ। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, এই তাহলে এটা কি হবে, এটা পাই আই হয়ে যাচ্ছে, আর এটা -5 হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? আচ্ছা তাহলে আমি যদি এখান থেকে আইটাকে কমন নিয়ে নিই, তাহলে কি পাবো? পাই -5 পেয়ে যাবো না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে a কত? 2/3, আর b কত? 5 minus 5। 5, exactly. So that's why it's a complex number. পাওয়ার গুলো ইনক্লুড করা দরকার নেই, কারণ তুই যদি পাওয়ার করিস i কে, তুই আইদার মাইনাস i মানে i এর টার্মস পাবি, নইলে তুই রিয়েল নাম্বার পাবি, ঠিক আছে। সো পাওয়ারস অফ i ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার,
দ্যাটস ওয়াই আমাদের ইন্টারাকশন যখন বলছি ইটস এ গুড থিং, ইটস এ গুড থিং ইউ নোটিস, যে যখন আমরা ইন্টারাকশন করাচ্ছি আমরা আই কে পাওয়ার করবো না কেন, আই এর পাওয়ার গুলোকে কনসিডার করবো না কেন? আই এর পাওয়ার গুলোকে কনসিডার না করার রিজন হচ্ছে এটাই, কারণ হচ্ছে আই এর পাওয়ার করলে আমরা বেসিক্যালি সেম জিনিসপত্রই ফেরত পাই আবার, ঠিক আছে? আইদার মাইনাস আই পাবো নইলে 1 পাবো, মানে কমপ্লিটলি রিয়েল নাম্বার সব, ঠিক আছে? তো না, আমরা আই এর পাওয়ার নেগেটিভ এখনো করি না, যে আই টু দি পাওয়ার -5। ও ওকে, দ্যাট থিং ডাজন্ট এক্সিস্ট, না না না, দ্যাট থিং আমরা করি না তা না, আমরা করতে পারি অ্যাকচুয়ালি, উই ডু, সেটা তো পরে আসবো, ঠিক আছে? উই উইল কাম টু দ্যাট লেটার। এটা নেগেটিভ কি নাম্বার, মানে রিয়েল নাম্বারে মানে রেশনালাইজেশনের মতো এরকম রিয়েলে কনভার্ট করে, মানে মাইনাস পাওয়ারটাকে আবার কোন একটা আই এর টার্ম দিয়ে গুণ করে পজিটিভ পাওয়ারে কনভার্ট করা হয়? নট, সেটা না, মানে নেগেটিভ পাওয়ার মানে বেসিক্যালি জাস্ট ভাগ করা, রেসিপ্রোকাল নেওয়া, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে 1/π কে উপরেও পাই তলেও পাই মাল্টিপ্লাই করে দিলে রেশনালাইজ করে, এই রেশনালাইজ করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, রেশনালাইজেশনের কনসেপ্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে সেটার কথাই বলছি, এটা করা যায় তো? হ্যাঁ, এটা করা যায়, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে I to the power 0 কি 1 হবে? হ্যাঁ, কি বলছিস? I to the power 0 1? Yes, I to the power 0 is 1. That's something we, হ্যাঁ, that is আমরা i কে something. জিওমেট্রিক্যালি ভাবে রিপ্রেজেন্ট করি, ওটা কিভাবে করি? দাঁড়া, সেটা আসছি এখন, সেটা আমি বলছি, সেটা এখন আসেনি, আই উইল কাম টু দ্যাট পয়েন্ট। হ্যাঁ, i to the power 0 equal to 1 হবে। পাওয়ার রুলস, এই মানে পাওয়ারের যে রুল গুলো সেগুলো কিন্তু এক্স্যাক্টলি রিয়েল নাম্বারের মধ্যে ফলো করে, ঠিক আছে? তো এনি নাম্বার অফ দ্য ফ্রম a plus bi that follows, that's called a complex number, ঠিক আছে? তো জিনিসপত্র হচ্ছে যে আমরা এবার যদি দুখানা কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমি নিয়ে নিই, কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমরা ডিনোট করি জেড দিয়ে, আমরা রিয়েল নাম্বারকে জেনারেলি ডিনোট করি এক্স অথবা ওয়াই দিয়ে বা এ অথবা বি দিয়ে, দোজ আর দ্য মোর কমন নোটেশনস দ্যাট উই ইউজ। আমি বলছিলাম যে Z1 ইজ আ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন, আমরা তুই Z1 এর জায়গাতে x1 x এগুলো ইউজ করতেই পারিস, আমার মানে দ্যাট ইজ নট রং। বাট হ্যাঁ, কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য দেখবি মোস্ট অফ দ্য বইতে যেখানে তো থিওরি রয়েছে, ম্যাক্সিমাম জিনিসকে অ্যাকচুয়ালি আমরা জেড লেটারটাকে ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে? তো Z1 হলো গিয়ে ধর A1 প্লাস IB1। আরো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আইটাকে জেনারেলি সামনে লেখা হয়, ঠিক আছে? BI লিখেছি, এটাকে আমরা জেনারেলি IB লিখি, ইটস নট রং, ঠিক আছে? BI বা IB কোনোটাই রং না। IB1টা লেখাটা একটা মোর কি বলবো, ইজ আ মোর ভদ্রস্থ হ্যাঁ, নোটেশন। মানে একটা তোর কনভেনশন যেটা কিনা আমরা উই জাস্ট টেন্ড টু ফলো ইট, দ্যাটস অল। সিমিলারলি আমি যদি আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে ধরি, সো A2 প্লাস IB1 IB2, আমি যদি এটাকে লিখি তাহলে বেটার হবে, কোনো সলিড এক্সাম্পল, মানে ধর 2 প্লাস 3i লিখলাম, এন্ড ধর আমি 5 প্লাস 4i লিখলাম, দুখানা ডিফারেন্ট কমপ্লেক্স নাম্বার আমি নিয়ে নিচ্ছি। তো যদি আমি এদেরকে অ্যাড করি তাহলে কি পাবো? কমপ্লেক্স নাম্বারই পাবো, 7 কমপ্লেক্স প্লাস নাম্বার 7i। তাহলে কিভাবে করবো এটা? 7, রিয়েল পার্টটা অ্যাড করবো আর কমপ্লেক্স কোএফিসিয়েন্ট অ্যাড করবো। রাইট? তো এটা তো 7i হচ্ছে, ঠিক আছে? আমি যেটা বলেছি যে কমপ্লেক্স নাম্বার আর রিয়েল নাম্বার they don't interact with each other, ওরা জাস্ট লাইক ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিস্টেন্স গুলো কিন্তু মেনটেন করে, ঠিক আছে? যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি, মাল্টিপ্লিকেশন ইজ এ ট্রিকি থিং, যেটা কিনা এখনো দেখাইনি, তাহলে কিন্তু একদম পাতি মাল্টিপ্লিকেশনের প্রসিডিউর ফলো করতে হবে তোকে, যেরকম ভাবে আমরা করে থাকি। কি করবো? 2 আর 5 মাল্টিপ্লাই করবো, 10 হলো। 2 আর 4i মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে? 8i আর ওদিকে 59, 3 আর 5 মাল্টিপ্লাই করলে 59, আর ওই দুটো মিলিয়ে 3i 4i 12i minus 12 হবে, because 12i i স্কয়ার, i স্কয়ার হচ্ছে Minus -12, সো 10 প্লাস 8i প্লাস 59 -12, -12 10 আর -2 এটা হবে -2, এটা হচ্ছে plus 23i। 23i। So are we getting back a complex number? আমরা একটা কমপ্লেক্স নাম্বারই পাচ্ছি।
তো অবভিয়াসলি এখান থেকে খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যে the set, the complex number set is closed under multiplication. ঠিক আছে, closed under addition, closed under multiplication. হ্যাঁ, আমরা ইমাজিনারি নাম্বারের রুট বা কিউব রুট বা স্কয়ার রুট আবার করতে পারি। পারি, but there is a thing to it. There is some other catch to it. There is a particular theorem which is defined for that called De Moivre's theorem বলে একটা theorem রয়েছে that teaches us how to actually get to the roots of imaginary numbers or in general complex number. সেটাতে আমরা আসবো পরের দিকে। স্যার cos থিটা প্লাস i sin থিটা? না, cos theta ওটাকে ইউজ করে করা হয়, cos theta sin theta কে ইউজ করে করা হয়। বাট ইয়েস, মানে ওর যে প্রশ্নটা করতে সেটা হচ্ছে রুট বার করা, ঠিক আছে, মানে i to the power 1/3 কত হবে, ঠিক আছে। থিটা বাই 3 হবে দাদা শুধু? শুধু তাই হবে না, আরো জিনিসপত্র হবে, ঠিক আছে, তিনটে পাওয়া যাবে, তিনখানা ভ্যালু হবে, ঠিক আছে। তো তখনই কি আমার a প্লাস bi ওই ফর্মটা মেনটেন করবে? সবসময় মেনটেন করবো আমরা যতক্ষণ কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে রয়েছি। we will always maintain a plus bi form. ওকে, তাহলে আমরা রিয়েল নাম্বারের মতো কি কি জিনিসপত্র ফলো করছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি এডিশন করা যাচ্ছে, আর এটা যে কমিউটেটিভ হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে তো সবার, মানে কমিউটেটিভ ল ফলো করবে, মাল্টিপ্লিকেশনে কমিউটেটিভ ল ফলো করবে, এন্ড এখানে আমি মাইনাসও করতে পারবো, তাই তো? মানে 2 + 3i - 5 + 4i যদি আমি করি তাহলে কি পাবো? 2 থেকে 5 বাদ যাবে -3, 3i থেকে 4i বাদ যাবে, তাহলে কত পাবো? -a পেয়ে যাবো। তো সাবট্রাকশন করা পসিবল হচ্ছে। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে রেসিপ্রোকেশন পসিবল কিনা, মানে রেসিপ্রোকেশন পসিবল কিনা এই কথাটার মানে হলো যে এখানেও কিন্তু একই রকম ব্যাপার, এখানেও কিন্তু তোর ভাগের যে ব্যাপারটা, ঠিক আছে, ভাগ করা, ডিভিশন কিন্তু এসেনশিয়ালি একটা মাল্টিপ্লিকেশন, মাল্টিপ্লাই বাই রেসিপ্রোকাল। a বাই b করা মানে হচ্ছে a এর সঙ্গে 1/b টাকে মাল্টিপ্লাই করা। 1/b টা কি এটা যদি আমরা বুঝে যাই তাহলে কিন্তু আমরা a/b টাও বুঝে যাবো, ঠিক আছে, দ্যাটস অল। তো যখন মানে তো যদি আমি দুটো কমপ্লেক্স নাম্বারের ভাগ জিনিসটাকে ইমাজিন করতে চাই, মানে 2 + 3i / 5 + 4i, এই জিনিসটাকে যখন আমি ইমাজিন করতে যাব তখন আমাদের যে জিনিসটা প্রথমে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে 1/5 + 4i। এটা কি ব্যাপার? এই জিনিসটা কি কিছু এক্সিস্ট করে? এই জিনিসটা কিছু কি হয়? তো ব্যাপারটা হলো যে 1 + 5/4i is this a complex number? both side কে 5 - 4i দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি মানে both numerator মানে স্টার্টের মধ্যে ট্রিট করলে ওটাকে এক্স্যাক্টলি সার্ডের মতো ট্রিট করতে হবে। বাট আমার মানে যারা জানিস বুঝতে পারছিস, জানিস মানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি কমপ্লেক্স নাম্বার, আর আমি যখনই প্রশ্ন করি যে এটা কি কমপ্লেক্স নাম্বার, এর মানে হচ্ছে যে এটাকে কি a + bi ফর্মে এক্সপ্রেস করা যায়? হ্যাঁ স্যার, দ্যাট ইজ দ্য করা যায়। কোশ্চেন। তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, যায় এটা স্যার। বলছে যে উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ করা যায়, এন্ড এটা করার ট্রিক হচ্ছে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা উপরে নিচে। ঠিক আছে, মানে এই যে +4i এর যে টার্মটা সেটার জাস্ট সাইনটা চেঞ্জ করে -4i। তো যদি এখানে সিমিলারলি আমার কাছে মাইনাস থাকতো আমাকে +4i করতে হতো, ঠিক আছে। i এর যে সাইনটা সেটাকে আমি বদলে দেবো, বদলে যে টার্মটা পাচ্ছি সেই টার্মটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। কিভাবে মাল্টিপ্লাই করবো? ওপর নিচে মাল্টিপ্লাই করবো। ওপর নিচে মাল্টিপ্লাই করা মানে হচ্ছে কিছুই না করা, রাইট? উই জাস্ট কিপিং ইট আনচেঞ্জড। এতে পরে কি হবে? ওপরে তোর 5 - 4i থাকলো, আর তলায় কি চলে আসবে? 25 মানে 5 square - 4i whole square or a plus d minus 41 স্কয়ার, ও 41 শুধু -4i whole square যেটা 41 আসবে। রাইট, তো 4i স্কয়ার কত হবে? 4i হোল স্কয়ার কত? 16 টাইমস i স্কয়ার, দ্যাট ইজ -16। সো 5 - 4i ডিভাইডেড বাই 5 স্কয়ারের জন্য 25, আর মাইনাস অফ -16 মানে হচ্ছে প্লাস 16।
So 5 minus 4i divided by 41, giving us 5 by 41 minus 4 by 41 i. তাহলে এখানে এটা কত? a হচ্ছে গিয়ে 5 by 41 আর 4 by 41, এটা হচ্ছে গিয়ে তোর b। তো আমরা তুই দেখতে পাচ্ছিস যে এটাকে আমরা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স নাম্বারই হচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস সেট ইজ অলসো, মানে যেগুলো পাচ্ছি কমিউটেটিভ ল হোল্ড করে, দেন ক্লোজড আন্ডার মাল্টিপ্লিকেশন and addition and সাবট্রাকশনটাও হয়। এবার কি দেখতে পাচ্ছি রেসিপ্রোকেশনটাও এক্সিস্ট করে। ঠিক আছে, এন্ড যেহেতু তোর এক্সিস্ট করছে, যেহেতু তোর ভাগ করা মানে তোর কি বলে রেসিপ্রোকাল এক্সিস্ট করছে, আমরা সেম ভাবে তোর করতে পারি, ঠিক আছে। তোর ডিভিশনটাও ক্যালকুলেট করতে পারি। জাস্ট কি করবো, এটাকে সেই আবার উপরে নিচে সেম জিনিস দিয়ে মাল্টিপ্লাই কর, 5 minus 4i দিয়ে মাল্টিপ্লাই কর, এখানেও 5 minus 4i দিয়ে মাল্টিপ্লাই কর। তোর তলায় 41 হয়ে যাচ্ছে, আর ওপরে 2 plus 3i আর 5 minus 4i এর মাল্টিপ্লিকেশন হবে, ঠিক আছে। তো এই মাল্টিপ্লিকেশনটা যদি আমি করি তাহলে কি পাবো, এখানে একটা 10 পেলাম, 2 times minus 4i মানে হচ্ছে 8i, 3i আর 5 মাল্টিপ্লাই করলে পাবো 59, আর এটা পাবো 12 ডিভাইডেড বাই 41। সো অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে 22 plus 7i by 41। তো 22 by 41 divided by 7 by 41 i। তাহলে ভাগ করলেও কি দেখতে পাচ্ছি, একটা কমপ্লেক্স নাম্বারই কিন্তু আমি পাচ্ছি, a plus bi ফর্মের নাম্বারই পাচ্ছি। সো a হচ্ছে এটা, b হচ্ছে এটা। ওকে, ব্যাপারটা ক্লিয়ার যে কমপ্লেক্স নাম্বারের যে সেটটা, তাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ অ্যাডিশনের সময়, অ্যাডিশন মাল্টিপ্লিকেশনের সময় উই ক্যান কাইন্ড অফ ট্রিট অ্যাজ রিয়েল নাম্বার। ভাগ করা যাচ্ছে, যোগ করা যাচ্ছে, গুণ করা যাচ্ছে, রেসিপ্রোকাল করা যাচ্ছে, মাল্টিপ্লাই করা যাচ্ছে, আর মাল্টিপ্লাই করে যাওয়া করা মানে হচ্ছে তোর পাওয়ারও করা যাবে, সাবট্রাকশন করা যাচ্ছে, কমিউটেটিভনেস অবভিয়াসলি হোল্ড করবে। সো আর উই প্রেটি ক্লিয়ার অফ দ্য অ্যালজেব্রিক অপারেশন, মানে ভাগ যোগ গুণ এগুলো নিয়ে কারো কোনো অসুবিধা আছে? না স্যার। ওকে, অসুবিধা নেই, দ্যাট ইজ গুড। একটা জিনিস এখানে অবভিয়াসলি যেটা যেহেতু একবার মেনশন হয়ে গেছে, সো উই শুড সে দিস থিং, উই শুড অ্যাড্রেস দ্য থিং which is called something called conjugates, conjugate of a complex number। তো একটু আগে যেটা করলাম 5 plus 4i কে 5 minus 4i দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তো এরা is called, এরা একে অপরের কনজুগেট। সো তোর কাছে যদি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে a plus bi, তার কনজুগেট কি? a minus bi। মানে এই যে সাইনটা থাকবে, মানে বিটা নেগেটিভ হতে পারে, তো বি নেগেটিভ হলে পজিটিভ হয়ে যাবে, বি পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ হয়ে যাবে। সো দিস ইজ কল্ড আ কনজুগেট পেয়ার। মাইনাস এ প্লাস বিআই হলে হবে না? না, মাইনাস এ প্লাস বি হলে হবে না। রিয়াল নাম্বার যে রিয়াল পার্টটা, মানে এই এ এর আগের সাইনটাকে চেঞ্জ করলে হবে না, তোকে বি এর আগের সাইনটাকে চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে জেড যেটা, এটাকে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের, এটা কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল কে এক্সপ্রেস করি জেড দিয়ে, তার মাথায় একটা বার দিয়ে এক্সপ্রেস করি তোর ওর কনজুগেট।
খালি barই না, dash and dots are also something that has been used to express conjugate, ঠিক আছে? অনেক বইতেই z বার পাবি, মানে z ড্যাশ পাবি, যেটা দিয়ে আমরা কনজুগেট কে এক্সপ্রেস করব z এর, বা z এর উপরে ডট পাবো, যেটা দিয়ে আমরা অনেক সময় কনজুগেট কে এক্সপ্রেস করি, ঠিক আছে? So this is fine. আপনি লাস্ট মিনিটে কি বলেছেন আমি ঠিক শুনতে পাইনি। মানে দিস ইজ জাস্ট এক্সপ্রেশন অফ কনজুগেট, ঠিক আছে? মানে z যদি আমার কাছে কমপ্লেক্স নাম্বারটা হয়, কনজুগেটের নোটেশনটা হচ্ছে z এর উপরে একটা বার দেওয়া, সো দ্যাট রিপ্রেজেন্টস দ্য কনজুগেট অফ z, মানে ফর আ কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল। আমরা যখন কমপ্লেক্স নাম্বার একটা ভ্যারিয়েবল, মানে কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবলের কথা ভাববো, তো z বারের সাথে সাথে z প্রাইম বা z ডট দুটোই ইকুয়ালি ইউজ হয় টু এক্সপ্রেস কনজুগেশন। আচ্ছা, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখান থেকে কি ফ্রম দ্য ডেফিনেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বার, আমি এই জিনিসটা আরেকবার লিখবো, সেটা হচ্ছে all numbers of the form a times bi, যেখানে a আর b রিয়েল নাম্বার, সো b যদি 0 হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে পারছিস উই আর গেটিং রিয়েল নাম্বারস। এটা সবাই বুঝতে পারছে? b যদি 0 হয়ে যায়, এই পার্টটা যদি 0 হয়ে যায়, দেন উই আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং রিয়েল নাম্বারস। এটা কি সবাই বুঝতে পারছিস? Yes. হ্যাঁ স্যার। তো এখান থেকে খুব ক্লিয়ার যে রিয়েল নাম্বারস আর কল্ড আর অলসো সাবসেট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার। সো b যদি 0 হয়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা এদেরকে তখন পিওরলি রিয়েল নাম্বার বলি, ঠিক আছে? এন্ড a যদি 0 হয়, মানে 4i 5i এই নাম্বারগুলো, দে আর কল্ড পিওরলি ইমাজিনারি। মানে এদের রিয়েল পার্টটা কিছু নেই। a প্লাস bi, এটাকে বলা হয় রিয়েল পার্ট, বিটাকে বলা হয় কমপ্লেক্স পার্ট, সরি ইমাজিনারি পার্ট। For a complex number z, this is used to represent the real part of z, and this is used to denote the imaginary part of z. বোঝা গেছে? আমি যদি বলি যে z equal to a plus bi বা a plus ib, আমি বারবার bi লিখে ফেলছি, এটা খুবই বাজে দোষ হয়ে গেছে। এনিহাউ, তাহলে রিয়েল পার্ট অফ z হচ্ছে গিয়ে তোর a, আর ইমাজিনারি পার্ট অফ z হচ্ছে গিয়ে তোর b, নট bi। এই imz দিয়ে কিন্তু b কে ডিনোট করা হয়, bi কে ডিনোট করা হয় না। Things to notice is that real part of z equals to z plus z conjugate by 2, and imaginary part of z is z minus z conjugate divided by 2i. এগুলো খুব ইজি। z যদি a plus ib হয়, z conjugate হচ্ছে a minus ib, plus ib minus ib cancel out, 2a থাকছে by 2a, খুব ক্লিয়ারলি আমরা রিয়েল পার্টটা পেয়ে যাচ্ছি। z minus z conjugate a plus ib, a minus ib divided by 2i, এখানে a ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, পড়ে থাকছে 2ib divided by 2i, so 2i পার্টটা ক্যান্সেল আউট, পড়ে থাকছে b। তো খুব ইজিলি কিন্তু জিনিসটা স্যাটিসফাই হয়ে যাচ্ছে। রিয়েল পার্ট অফ z, ইমাজিনারি পার্ট অফ z দুটোই কিন্তু এখানে স্টেপ হচ্ছে, ঠিক আছে?
ফাইন। তো আমরা মোটামুটি অ্যালজেব্রিক প্রপার্টি গুলো ডিসকাস করে ফেলেছি, কনজুগেট কাকে বলে ডিসকাস করে ফেলেছি, ঠিক আছে। I really don't want to start with symmetric part today. আচ্ছা, সো এখন অবধি কোনো ডাউট আছে কারোর? না স্যার। না না স্যার। স্যার দাদা আমার একটা ডাউট ছিল। হ্যাঁ বল। ওই তুমি বললে না অর্ডার এক্সিয়াম অ্যাপ্লাই করা যায় না, হ্যাঁ, তো এবার যদি 4i² একটা গেল আর 5i² নিই তাহলে তো কম্পেয়ার করা যাবে। আমি এগেন কি বলছি বারবার যে কমপ্লেক্স নাম্বার কম্পেয়ার করা যাবে কি সেন্সে, কি সেন্সে কম্পেয়ার করা যাবে বল, যে তুই ওদেরকে রিয়েল নাম্বার হিসেবে ভাববি, দেন হ্যাঁ আমি তো সেটাই বলছি না যে রিয়েল নাম্বার হিসেবে ভাবার কোনো এখন তোর কাছে চান্স নেই, ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ দেম এজ রিয়েল নাম্বার, তোদেরকে এখানে কমপ্লেক্স নাম্বার হিসেবে ভাবতে হবে। এরম তো হতে পারে না যে একটা দুখানা রিয়েল নাম্বার, মানে দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার যাদেরকে কমপ্লেক্স নাম্বারের মতো রিয়েল নাম্বারের মতো দেখতে, তাই ওদের কাছে ওই প্রপার্টিটা আমি স্যাটিসফাই করতে পারবো, মানে ওই প্রপার্টিটা থাকছে, আমরা অন্য সময় থাকতে পারবে না, মানে অন্যদের মানে বিকজ সাম হ্যাভ সাম স্পেশাল প্রপার্টি, some belongs to some specified set, they will have some property and অন্যদের সেই প্রপার্টিটা থাকবে না, এটা হতে পারে না, ঠিক আছে। মানে রিয়েল নাম্বারস ক্যানট মেনটেন দেয়ার রিয়েল এন্টিটি ইনসাইড দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার সেট। ওকে যখন আমি কমপ্লেক্স নাম্বারের সেটের পার্টি হিসেবে ভাববো, দে হ্যাভ টু লুজ দেয়ার রিয়েল এন্টিটি। বুঝতে পারছিস? মানে রিয়েল এন্টিটি বলতে অল দ্য প্রপার্টিজ অফ রিয়েল নাম্বার, তাদেরকে সেগুলোকে লুজ করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, বলতে পারি যে I স্কয়ার ইজ লেসার দ্যান I⁴, তো ওইখানে কি মানে মানে রিয়েল নাম্বারটাকে আমি কমপ্লেক্স হিসেবে ধরলে কি আমি করতে পারি? কোনটা কি বলি আরেকবার বল। এটাকে আমি বলতে পারি যে মানে মানে যেহেতু কম্পেয়ার করতে পারি না, কিন্তু আমি দেখে বুঝতে পারছি যে I স্কয়ার ইজ লেসার দ্যান I⁴। না, এটা কেন? স্যার আমরা একটার ভ্যালু -1 আর একটার ভ্যালু +1 হ্যাঁ, আছে। দেন ওই একই ব্যাপার, মানে ওকে যেটা বললাম যে why are you thinking of it as, মানে খুব সিম্পলি ভাবে বলতে গেলে if I try to simply put it, তোকে এখন মাথা থেকে এই জিনিসটাকে বাদ দিতে হবে, এই গ্রেটার দেন লেস দেন এর কনসেপ্টটাকেই তোকে বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে। আনলেস ইউ আর ডিলিং উইথ সাম রিয়েল নাম্বার, তোকে এই গ্রেটার দেন লেস দেন এর কনসেপ্টটাকে বাদ দিতে হবে। স্যার ইকুয়ালিটাও বাদ দেবো তাহলে? না 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 না, ইকুয়ালিটি ইজ আ মানে ইউ ক্যান অলওয়েজ থিঙ্ক, মানে তুই টেবিল চেয়ারের মধ্যে দেখতে পারিস যে ওরা ইকুয়াল কি ইকুয়াল না, মানে ওরা আইডেন্টিক্যাল কি আইডেন্টিক্যাল না। ইকুয়ালিটি ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট থিং, গ্রেটার দেন লেস দেন ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট থিং। ওকে স্যার। ওকে, আমি যেটা বলেছিলাম আজকে I won't be doing much. I just gave a preliminary introduction to complex number, exactly what are complex number, ওদের কিভাবে যোগ করব, গুণ করব, ভাগ করব। This was very important to understand it geometrically. জিওমেট্রিক ব্যাপারটা আমি পরের দিন থেকে স্টার্ট করছি, কনজুগেশন, নেগেটিভ করা, কিভাবে এক্সপ্রেস করব, পোলার ফর্ম, কোঅর্ডিনেট ফর্ম, পোলার ফর্ম, কার্টেসিয়ান ফর্ম, দেন সেখান থেকে আর্গুমেন্ট বার করা, then absolute value বার করা, এই সমস্ত কিছু we will do it next day. So there is actually a lot of algebraic stuff still left, but yes, I will just stop here. আজকে বেশি হবে না, মানে বেশি করাবো না ভেবেছিলাম। দেখ, ফ্রাইডে 7:30 PM is mostly the time fixed, আজকে একটু 8টা করলাম। সো হ্যাঁ, মোটামুটি এই টাইমে আমরা কন্টিনিউ করছি। কোনো একটা, আমি তো হ্যাঁ বল। স্যার আমি তো আপনার ক্লাস কোনোদিন করিনি, তার জিনিস জাস্ট কনফার্ম করার ছিল। স্যার আপনি কি ইউজুয়ালি 2 ঘন্টার ক্লাস করেন না 1.5 ঘন্টা? তোদের কতক্ষণের ক্লাস হয় আমি সেটা জানতে চাই। মানে আমাদের আগের ক্লাস তো 1.5 ঘন্টার। 1.5 ঘন্টা, ওকে। সো আমি কোনোদিন বেশি পড়াতে পারি, ঠিক আছে। মানে I typically tend to
স্টিক এট 145, মানে 1 ঘন্টা 45 মিনিট নাগাদ মতন আমি স্টিক করতে Okay, পারি। sir. মানে আজকে কম হলো, আজকে মোটামুটি ধর 1 ঘন্টা 30 মিনিটের মধ্যে কাছাকাছি গেল। সো আমি এর থেকে একটু বেশি করাই, ঠিক আছে, মানে দিস ইজ লেস ফর মি। স্যার কমপ্লেক্স নম্বরের জিওমেট্রিক প্রবলেম কি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়েও সলভ করা যায়? যায়, বাট উই ওয়ন্ট বি ডুইং দ্যাট। তাহলে কোনো মানে হয় না ব্যাপারটা, ঠিক আছে। ওকে। কমপ্লেক্স নাম্বার ঠিক আছে, যখন করব তখন দেখা যাবে, ঠিক আছে। মানে তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি এরকম দেখবি যে a প্লাস আইবি ফর্মে লিখবোই না জিনিস নাম্বারগুলোকে, কমপ্লেক্স নাম্বারকে যখন ভাববো উই উইল হ্যাভ সাম প্রপার্টি, আমরা জাস্ট সেই প্রপার্টিগুলোকে ইউজ করব। মানে বুঝতে পারবি যে ইউ উইল গেট দ্য হ্যাং অফ ইট যখন আমি করব। ওকে, ঠিক আছে, ফাইন। বাই। Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Good night.